দাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengerezakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsung rwjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai. Hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। आइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हास्तिनि जत लोकरकन राधा कृष्ण ज्वेलारिनि बखाक्तै जतन हामजाकमा तेचिबा याफारो अबुसु सेनाव बाबा गरिया जतरि नक दुखंग हामारि खुलुमखै तरिना आंथों जतन तन्थ गरियाते। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a high-profile visit, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh arrived in Tripura on Wednesday morning. They were received at the Maharaja Bir Bikram Airport by Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah, along with senior state BJP leadership and a large gathering of party supporters. NCC police arrested an external laborer and recovered a massive cache of contraband from a rented residence in the Volanadapalli area. Acting on specific tip-off, a police team led by SDPO of NCC conducted a surprise raid at the house of one Vaisita Chandra Das. The suspect, identified as Arif Uddin, a resident of Patharkandi, Assam, had been living as a tenant in the house for the past 2 years.
newly elected MLA Johar Chakrabarti officially took his oath of office on Wednesday following his victory in the Dharmanagar Assembly by-election. The formal ceremony took place at the Tripura Legislative Assembly where Speaker Rampada Jamatia administered the oath. Emphasizing the indispensable role of the nursing fraternity, Chief Minister Dr. Manik Shah stated that the healthcare sector cannot function without nurses. Speaking at the International Nurses Day celebration at Ravindra Bhavan, the Chief Minister underscored that professional degrees are of little value without genuine skill and compassion. Sunamura police have arrested another key suspect against the circulation of counterfeit currency identified as Zasim Hussain, a resident of the Madhuban area. This arrest comes as a significant follow-up to the earlier apprehension of 2 individuals, further dismantling an organized fake note network operating in the region. Police raided a massive Jhandi Munda gambling operation running under the guise of the religious Charak Mela at Telemura Maiganga. During the raid, Telemura police seized cash and gambling equipment and detained 2 individuals. SI Sumitra Deparma urged public cooperation to eradicate such social events. Bringing to you the news of the day. In a high-profile visit, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh arrived in Tripura on Wednesday morning. They were received at the Maharaja Bir Bikram Airport by Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah, along with senior state BJP leadership and a large gathering of party supporters. ये पार्ट फोटोग्राफ आप आइए Speaking to the media upon her arrival, Delhi Chief Minister Rekha Gupta expressed her profound pride in visiting the land of Mata Tripura Sundari. She offered her prayers at the historic Tripura Sundari temple in Udaipur. She prayed for the continued progress and prosperity of Tripura, she stated, while also extending her best wishes to Dr. Manik Shah for his administration's efforts in the state. त्रिपुरा की धरती पे आज यहाँ आकर के मुझे सच में बड़े ही गर्व की और सुकून की अनुभूति हो रही है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के मैं दर्शन करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना स्वागत करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आदरणीय मानिक शाह जी का भी उन सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से माँ सुंदरी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित त्रिपुरा बहुत अच्छी गति से आगे बढ़े और क्षेत्र के इस पूरे राज्य के हर एक नागरिक के लिए हम सभी सुख सुविधाएं यहाँ पे उनको संपन्नता दे पाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ त्रिपुरा राज्य में इतना सुंदर कार्य करने के लिए। The Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh also addressed the press, attributing the BJP's growing national footprint to the blessing of Mata Tripura Sundari and the leadership of Prime Minister Narendra Modi. माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनिक शाह जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के साथ त्रिपुरा हम सब आए हैं और त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी जी के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कमल खिल रहा है, भगवा लहरा रहा है। अभी आसाम में हम लोग शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत मां का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मां के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो
और देश की प्रगति में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में माननीय मोदी जी के साथ सहायक हो। मैं इसी प्रार्थना के साथ मां के चरणों में पुनः आप सबके लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए, सबके घर में सुख संपत्ति वैभव आए, ऐसी मैं प्रार्थना मां के चरणों में करता हूं। The arrival of the two leaders saw a massive turnout at the airport, reflecting a significant show of strength by the local BJP unit as the visiting dignitaries began their state tour. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. NCC police arrested an external laborer and recovered a massive cache of contraband from a rented residence in the Volanada Pali area. Acting on specific tip of, a police team led by SDPO of NCC conducted a surprise raid at the house of one Vaisita Chandra Das. The suspect, identified as Arif Uddin, a resident of Patharkandi, Assam, had been living as a tenant in the house for the past 2 years. During the search conducted in the presence of an executive magistrate, police discovered a significant quantity of Yaba tablets hidden inside Arif Uddin's rented room. The market value of the seized drugs is estimated to be substantial. Listen to what the rent owner said regarding the incident. শুধু বউ আয়ে একদিন তাহে আর রাত্রেবেলা আয়ে পরের দিন সকালে জাগা বা সকালবেলা আইলে সন্ধ্যার সময় জাগা এইরকম দেখি বউ তো শাখা শুধু ফরাইনি ওখানে এরকম যে এটা তো আমরা জানি না। আমরা বাড়া দিচ্ছি আর আমরা তো মানে অপরিচিত এরই ফার্স্ট বাড়া দিচ্ছি। আমরা তো আর জানি না যে টানা থেকে যে কাগজপত্র আনানো লাগে, ফর্ম আনানো লাগে, ফিল আপ করানো লাগে, এইসব জানি না। প্রথম আমরা ওই তারারে দিচ্ছি বাড়া, তারা গোর করবো। আমরা বাড়ি যাই 8 মাস বাড়া দিচ্ছে, তাইকে তারা এখানে গোর করছে। আরেকজনও তাইকে গেছে 3-4 মাস, তারাও আমাদের পরিচিত। আর কোন লোকটা তখন এ কইছে যে বিল্ডিং এর কন্ট্রাক্টরি করে রাজমিস্ত্রি কন্ট্রাক্টরি করে প্রথম কইছে। এরপর আর জিনিসপত্র আইনে রাখছে, অনেক জিনিসপত্র রাখছে ওইখানে কড়াই টড়াই ইয়ে, মানে রাজমিস্ত্রির যা যা জিনিস লাগে সব তারা কইছে উইকিটা জাতীয় কি পাওয়া যায়। আমার নাম মীরা দাস, বাড়ির মালিকের নাম বৈশিষ্ট্য চন্দ্র দাস। Speaking to the media, the SDPO of NCC confirmed the arrest and stated that a case has been registered under the NDPS Act. আজকে এনসিসি থানায় একটা ইনফরমেশন আছে যে বুলাগিরি স্থিত এনসিসি থানার অন্তর্গত একটা বাড়িতে একজন ছেলে ভাড়া থাকে। তো ওনার যে ভাড়াটিয়া ঘরে উনি নাকি কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস মজুদ রেখে ওনার অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসিডিউর ফলো করে এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের উপস্থিতিতে ঘর তল্লাশি করে ঘরে কিছু ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হই এবং এগুলো কাউন্টিং চলছে। এবং ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি উনি পাতারকান্দি এলাকার, দীর্ঘদিন ধরে এই বাড়িতে ভাড়া আছেন। ওনার নাম আরিফ উদ্দিন। তো ওনার পজিশন থেকে এই মালগুলো রিকভারি হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট এনডিপিএস কেস লিপিবদ্ধ হবে এবং ওনাকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে এবং এই ঘটনার সঙ্গে বাকি আর কারা কারা যুক্ত আছে আমরা তদন্ত করে বের করব। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এখনো, যেহেতু আমরা প্রসিডিউর ফলো করছি তো আরো ডিটেলস আমরা ইন্টারভিউশন করার পরে আমরা স্টেজে যেতে পারি। ওনার বক্তব্য অনুযায়ী তো লাস্ট 2 বছর ধরে এখানেই ভাড়া আছে বলছে। বাড়ির মালিকের বক্তব্য আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, উনি ভাড়া দিয়েছেন এজ ওয়েল এজ যেভাবে ভাড়া দেয়
তো ওনার নলেজে নেই। বাকিটা আমরা দেখছি কিভাবে উনি ভাড়া দিয়েছেন, কি প্রসিডিউর ফলো করে ভাড়া দিয়েছেন, ওটা আমরা দেখবো। এখন কাউন্টিং চলছে, তবে 5টা প্যাকেট পেয়েছি, তো ওটার মধ্যে কতটা করে আছে আমরা কাউন্টিং চলছে। The arrest highlights the ongoing efforts of the Tripura police to curb the drug-free campaign and track the movement of narcotics across the state borders. Reporter Pranav from Agartala, Nikhorang. Newly elected MLA Jahar Chakrabarti officially took his oath of office on Wednesday following his victory in the Dharmanagar Assembly by-election. The formal ceremony took place at the Tripura Legislative Assembly where Speaker Rampada Jamatia administered the oath. Following the swearing-in, Speaker Rampada Jamatia congratulated the new legislator with a floral bouquet. The event was attended by high-profile dignitaries including Chief Minister Dr. Manik Shah, several cabinet ministers, MLS, and State BJP President Rajiv Bhattacharjee alongside senior administrative officials. Addressing the media after the ceremony, Jahar Chakrabarti expressed his deep gratitude to the people of Dharmanagar for their decisive mandate. আমি শ্রী জহর চক্রবর্তী ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সম্প্রতি রক্ষা করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করিব। ভালোই লাগছে পুরা ধর্মনগরবাসী আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আমি আমাদের পুরা ধর্মনগরবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে চাই। ধর্মনগরের গণদেবতারা ভোটাররা যেভাবে রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধিকে বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন, তার জন্য আমি ধর্মনগরবাসী সবাইকে আমি অভিনন্দন, নমস্কার এবং প্রণাম জানাই। বিষয়টাকে প্রায়োরিটি দেবেন ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন ধর্মনগরকে আমরা উন্নত ধর্মনগরে রূপান্তরিত করতে চাই। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের প্রদেশ সভাপতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমাদের ধর্মনগর ত্রিপুরা এবং ধর্মনগর উন্নয়নের জন্য কাজ ওনারা করে যাচ্ছেন এবং আমরা সেই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। বিশ্বদের যে কাজগুলি বাকি আছে সেগুলি কিভাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহোদয়ের যেসব অপূরণের কাজ সেগুলো পূরণ করা হবে আমার প্রায়োরিটি বেসিসে প্রথম প্রাধান্য থাকবে। তারপরে আরো নতুন প্রকল্প নতুন প্রজেক্ট নিয়ে ধর্মনগরকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় সেই লক্ষ্যেই সবাইকে নিয়ে কাজ করবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সামনে আমার একটা ছেলে আগামী 5-6 মাসের মধ্যে আসছে। তবে সবাই আছেন, দলীয় কার্যকর্তারা রয়েছেন, ধর্মনগরের আপামর জনসাধারণ রয়েছেন, কাজে এটা চ্যালেঞ্জ হবে না। আমরা সবাই মিলে এই পুরো নির্বাচনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো এবং আমি আশাবাদী যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষেই জয় আসবে, বিশাল জয় আসবে। Chief Minister Dr. Manik Shah noted that the by-election was necessitated by the untimely demise of the former Speaker Vishwabandhu Sen. সবাই তো অলরেডি অবগত আছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে যিনি আমাদের প্রাক্তন স্পিকার মহোদয় ছিলেন এবং ধর্মনগর কেন্দ্রের যিনি বিধায়ক ছিলেন বিশ্ববন্ধু সেন, তার পরলোক গমন করার সুবাদে সেখানে আমাদের বাই ইলেকশন হয়েছে, সবাই জানেন। সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে শ্রী জহর চক্রবর্তী মহোদয়কে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। উনি বিপুল ভোটে সেখানে জয়যুক্ত হলেন। আজকে উনি এখানে
এই পবিত্র বিধানসভায় এসে রিপোর্ট টেকিং নিয়েছেন আজকে। এখন এই পবিত্র বিধানসভা আরেকজন সদস্য যে জায়গাটা শূন্য স্থান ছিল সেটা পূরণ হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন ওনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, শুধু ধর্মনগর এলাকার নয়, সমস্ত ত্রিপুরার জন্য কি কি আগামী দিনে কনস্ট্রাকটিভ যেসব চিন্তা ভাবনা সেই বিষয় নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা করবে। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করার কোনো চিন্তা ভাবনা এখন পর্যন্ত এই ধরনের Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. Emphasizing the indispensable role of the nursing fraternity, Chief Minister Dr. Manik Shah stated that the healthcare sector cannot function without nurses. Speaking at the International Nurses Day celebration at Ravindra Bhavan, the Chief Minister underscored that professional degrees are of little value without genuine skill and compassion. The Chief Minister inaugurated the event by lighting the traditional lamp. Highlighting this year's theme, Our Nurses, Our Future, the Economic Power of Care, he noted that the reputation of a medical institution often depends more on the behavior and dedication of its nurses than on its doctors. The Chief Minister also reminded nurses to prioritize their own physical and mental well-being while serving others. Our nurses, our future, empowered nurses and save lives. অর্থাৎ যদি এটাকে বাংলাতে আমি বলি, আমাদের নার্স আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ক্ষমতায়িত নার্সরাই জীবন বাঁচায়। তো এইরকম একটা সুন্দর একটা থিম নিয়ে আমার মনে হয় যারা এখানে আমাদের মেয়েরা আছেন, বোনেরা আছেন, তাদেরকে বলবো যে কত বছর ধরে এই ধরনের থিম আমরা কি কি থিম আমরা এত বছর ধরে এই 19 যে বলা হয়েছে 74 থেকে যখন শুরু হয়েছে, এর মধ্যে কি কি থিম এগুলো নিজেদের ঘরের ভিতর লিখে রাখলে এর থেকে কিন্তু অনেকটা বেশি আমরা উপকৃত হবো। এবং প্রতিটা এই যে হেডলাইন বা ক্যাপশন, এই যে থিম, সেগুলোর থেকে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি আমাদের মানে ইন্সপায়ার্ড হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমরা জানি যে যখন হসপিটালে যখন ডাক্তারবাবুরা কিছু বলেন, রোগীকে দেখেন, সেখানে আমাদের নার্সেসদের কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবং উইদাউট নার্সিং সিস্টেম হেলথ সেক্টর কোনো দিনই কিন্তু সফল হওয়া সম্ভব নয়, এম্পাওয়ার হওয়া হয়, স্ট্রেংথেনিং করা যায়। সেই জায়গায় এই দিনটিতে আমাদের যে একটা প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমি যে কাজের জন্য আমাকে সিলেক্ট করা হয়েছে, আজকে আমি যারা এখানে অনেককে আমরা এখানে পুরস্কৃত করেছি, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাদের সারা জীবন কিন্তু এটা তারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য, ইন্সপায়ার হওয়ার জন্য একটা বিষয়। যারা পাননি সেটা তাদেরকে দেখে তারাও ইন্সপায়ার হবে, তারাও আগামী দিনে পাবে। তো এই যে ভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে আমি সার্টিফিকেট পেলাম, পাস করলাম, কিন্তু এমপ্লয়াবিলিটি যদি দক্ষ না হয় তাহলে কোনো লাভ হবে। এবং প্রশিক্ষিত তো হতেই হবে, এবং তাতে করে একটা সুস্থ যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেমন হবে, সুস্থ সমাজও কিন্তু সেটা হবে। এমনও দেখা গেছে যে যেখানে অনেক সময় ডাক্তারদের থেকেও বেশি নার্সদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ওই ইনস্টিটিউশন তার নাম বা তার যে ধস সেটা কিন্তু তাদের কারণে কিন্তু হয়। আমরা সাউথ ইন্ডিয়াতে আমরা অনেক সময় আমরা নিজেরাও বলি যে সাউথ ইন্ডিয়ান যারা আছে অনেকে তারা কেরালা বা অন্যান্য জায়গায় তারা নাকি খুব ভালো নার্সিং নেই, এরকমটা না কিন্তু হঠাৎ নিজেদের মধ্যে ওরা নিশ্চয়ই সেভাবে তারা ট্রেনিং পেয়েছে যে পেশেন্টের সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে ব্যবহার করবো। আর্ধেক রুগী তো এমনিতেই ঠিক হয়ে যায় যদি মাথা ঠান্ডা করে শুধু মন দিয়ে যদি আমরা শুনি যে রুগীরা অলরেডি দেয়ার সাফার, তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক সময় ব্যথা এবং অন্যান্য যেসব সমস্যার কারণে তাদের ঠিকভাবে যখন এখানে একজন নার্স যদি ঠিকভাবে কথা বলে, নার্সিং অফিসার যদি কিছু মাথা ঠান্ডা করে ধৈর্য ধরে কথাটাও শুনে, আর্থিক লোক কিন্তু সেখানে ছেড়ে দেয়। তো সেই চিন্তা ভাবনাটাও মনে হয় আমাদের করা উচিত। এবং বিভিন্ন কর্মসূচিও
নেওয়া হয়েছে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং এই কর্মসূচির অনুমোদনে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেসের সাথে যুক্তরা আগরতলা শহরে কালকে একটা এখানে রেলিও অংশগ্রহণ করেছেন, যা আমার কাছে খবর দেওয়া হয়েছে। The event was attended by Health Secretary Kiran Gitte, senior officials and a large number of nursing students from various institutions, marking a vibrant celebration of this profession. Reporter by Amit from Agartala, Chinikhorang. Sonamura police have arrested another key suspect against the circulation of counterfeit currency identified as Zasim Hussain, a resident of the Madhuban area. This arrest comes as a significant follow-up to the earlier apprehension of two individuals, further dismantling an organized fake note network operating in the region. Following the interrogation, a special team from the Sonamura police station conducted a targeted operation in Madhuban. Zasim Hussain was taken into custody after evidence linked him to the procurement and distribution of fake Indian currency notes. আমাদের সোনামুড়া থানাতে এই বছর মার্চ মাসের 27 তারিখে একটা মামলা হয়েছিল, যেখানে একজন গ্রাহক সেজে যে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে 7 হেভেন্স শপিং মল আছে এখানে গিয়েছিলেন, এবং ওনার কাছ থেকে মোট 16টি 500 টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে আরো কিছু গ্রোসারি আইটেম। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা হয়েছিল, এবং এই মামলা সূত্র ধরে আমরা অলরেডি 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তো আজকেও এই মামলা সূত্র ধরে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওনার নাম জসিম হোসেন, বাবার নাম মৃত আব্দুল রহমান, ওনার বাড়ি মধুবন, আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত। তো আমরা আগামীকালকে ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব উপযুক্ত পুলিশ রিমান্ডে। আমাদের যে পুলিশের যে বিশেষ টিম ওনাকে এখনো জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তো এখনো পর্যন্ত ওনার জিজ্ঞাসাবাদে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি, তো এগুলি আমরা ভেরিফাই করছি। আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে প্লাস আমাদের যে সেন্ট্রাল এজেন্সি আছে ওনাদেরকে আমরা শেয়ার করেছি, এবং এগুলির সত্যতা যাচাই করে আমরা যার এগেনস্টে কোনো ইনভলভেন্সি হওয়ার এভিডেন্স পাওয়া যায় আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে লফুল অ্যাকশন। Bureau report, Chinikhorang. Police raided a massive Jhandi Munda gambling operation running under the guise of the religious Charak Mela at Telemura Maiganga. During the raid, Telemura police seized cash and gambling equipment and detained 2 individuals. SI Sumitra Debarma urged public cooperation to eradicate such social events. While the fair maintained a cultural atmosphere by the day, it allegedly turned into a gambling hub at night with the backing of influential local figures. আজকে একটা মেলা ছিল তেলিয়ামুড়া মাইগঙ্গা এলাকায়। মেলার পেছনে একটা জায়গা আছে, এখানে নাকি কিছু ইলিগাল লোক এসে ইলিগাল গ্যাম্বলিং শুরু করেছে, যেটাকে ঝান্ডি মুন্ডা বলে। তো সেই আমরা আরো স্টাফ নিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছি এবং রেড করি। আমরা ঝান্ডি মুন্ডার যে ম্যাটেরিয়ালসগুলা ওগুলো ওখানে পাই, সঙ্গে 2 জনকে আমরা আটক করি, বাকিগুলা পালিয়ে যায়। কিছু টাকা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি, প্রপার সিজ করি আমরা এগুলা। বর্তমানে তারা আমাদের পুলিশ কাস্টডিতে আছেন 2 জন। অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারে আমি তেলিয়ামুড়া যে মাইগঙ্গা হোক আর যে কোনো জায়গায় হোক এলাকাবাসীকেও অনুরোধ করব যে এলাকাবাসীরাও যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করে এবং খবরাখবর দিয়ে দেয়, এই ধরনের কাজ যাতে না হয়। সবাই মিলে আমরা সাকসেস হয়েছি আমরা ধরতে, কিন্তু বাকিগুলোকে আমরা ধরতে পারি না। তো আমার বিশেষ করে ওই এলাকাগুলার লোকজনদেরকে প্রচণ্ডভাবে অনুরোধ, আপনারা যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আগামী দিনের জন্য। নমস্কার। Reporter Bihiranmay from Telemura, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Once again, let us look at the headlines of the day. In a high-profile visit, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh arrived in Tripura on Wednesday morning. They were received at the Maharaja Veer Bikram Airport by Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah, along with senior state BJP leadership and a large gathering of party supporters. NCC police arrested an external laborer and recovered a massive cache of contraband from a rented residence in the Volanada Pali area. Acting on specific tip-off, a police team led by SDPO of NCC conducted a surprise raid at the house of one Vaisita Chandra Das. The suspect, identified as Arif Uddin, a resident of Patharkandi, Assam, had been living as a tenant in the house for the past 2 years. Newly elected MLA Johar Chakrabarti officially took his oath of office on Wednesday following his victory in the Dharmanagar Assembly by-election. The formal ceremony took place at the Tripura Legislative Assembly, where Speaker Rampada Jamate administered the oath. Emphasizing the indispensable role of the nursing fraternity, Chief Minister Dr. Manik Shah stated that the healthcare sector cannot function without nurses. Speaking at the International Nurses Day celebration at Ravindra Bhavan, the Chief Minister underscored that professional degrees are of little value without genuine skill and compassion. Sunamura police have arrested another key suspect against the circulation of counterfeit currency, identified as Zasim Hussain, a resident of the Madhuban area. This arrest comes as a significant follow-up to the earlier apprehension of 2 individuals, further dismantling an organized fake note network operating in the region. Police raided a massive Jhandi Munda gambling operation running under the guise of the religious Charak Mela at Telemura Maiganga. During the raid, Telemura police seized cash and gambling equipment and detained 2 individuals. SI Sumitra Deparma urged public cooperation to eradicate such social events. Bringing to you the news of the day. A group of auto rickshaw drivers filed a formal complaint at the Santri Bazar police station following an alleged attack by miscreants on Wednesday. The drivers, who provide essential services at the Santri Bazar railway station, stated they were targeted while performing their duties. The aggrieved drivers have issued a 24-hour ultimatum to the police to arrest the culprits. They warn that if no action is taken within this time frame, they will launch a larger organizational protest to demand safety and justice. গতকাল আনুমানিক 5টা নাগাদ আমাদের যে রেল স্টেশনে যে ড্রাইভারগুলো সেখানে গাড়ি চালায়, সেখানে কিছু দুষ্কৃতিকারী আমাদের ড্রাইভারদের উপর আক্রমণ করে এবং লাঠি সোঁটা নিয়ে মদমত্ত অবস্থায় ওদের উপর আক্রমণ করে এবং সেখানে না যাওয়ার জন্য বরাবরে নিষেধ করছে। কিন্তু আমরা যদি সেখানে না যাই, সেখানে যে প্যাসেঞ্জার গুলা বিভিন্ন জায়গায় আসে, ওদেরকে পরিষেবাটা কে দেবে? এইটা শুধু কালকে নয়, এর আগে এই বিষয়টা নিয়ে অনেকবার
আমাদের সাথে বিভিন্ন ঘটনা হয়েছে, কিন্তু আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হইনি। কিন্তু গতকাল যেভাবে ওরা আমাদের ড্রাইভারের উপর হাত উঠিয়েছে, তাতে আমরা আমাদের ড্রাইভার ভাইরা ভীষণ আতঙ্কে আছে যে ওদের উপর কোনো না কোনো কিছু হয়, তাই জন্য আজকে আমরা পুলিশ থানার দ্বারস্থ হলাম। এবং ওরা বরাবরই আমাদেরকে হুমকি দেয়, আমরা নাকি জেনারেলের লোক, আমরা এডিসিতে যেতে পারবো না, এই বলে বরাবরই আমাদেরকে হুমকি দেয়। থানার পক্ষ থেকে আমরা থানায় জিডিএনটি করেছি এবং আমাদের এসআই সেকেন্ড অফিসার উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে ইমিডিয়েটলি ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং আমরা 24 ঘন্টার জন্য থানার ভিতরে আমরা একটা টাইম দিয়েছি, না হলে আমরা সাংগঠনিকভাবে আমরা অন্য পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো। Reported by Vikram from Santir Bazar, Chinikhorana. Senior Congress leader and MLA Gopal Chandra Roy launched a scathing attack on the state government on Wednesday, raising serious concerns over the stall recruitment process and the relentless rise in essential commodity prices, particularly LPG cylinders. Speaking to the media, MLA Gopal Roy expressed his deep frustration regarding the uncertainty surrounding the recruitment of teachers. He highlighted that despite thousands of qualified candidates waiting for employment, the recruitment process remains entangled in administrative delays. অনিয়মিত চাকরিদের নিয়মিত করাবে 10,323, খুব খারাপ লাগে। হ্যাঁ, তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টে তদানীন্ত সরকার কিছুটা অনিয়ম করেছে, আমি জানি, কিন্তু করেছে তারা তো ত্রিপুরার ছেলে, আপনার ভাই, আমার বন্ধু, আমার ছেলে। তারা কেন আজকে পরিবারগুলি না খেয়ে মরছে? কেন আজকে 225-এর উপর লোক মারা গেল? কেন 5জন 6জন না 7জন আত্মহত্যা করেছে? তারপরে জনজাতিরও 2জন আছে। আমি তা আপনাদের বলছি, এই ভীষণ ডকুমেন্ট এখন একটা জুমলা ডকুমেন্ট হিসাবে পরিণত হয়েছে। আমি চাই ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট হোক, আমি চাই শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ সবার আয় বৃদ্ধি হোক। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বগুরুজি এই তো 2 দিন আগে বলল কি, আপনার রাসায়নিক সার 25% থেকে 50% কম ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের। তাতে কি হবে? আমাদের প্রোডাকশন, খাদ্যশস্য, আমাদের উৎপাদন কম হবে, ভারতে খাদ্য অভাব হবে। কোথায় আপনার পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে গেছে? সব আপনারা বলছেন, আপনারা বড় বড় কথা বলছেন, কি পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে, ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। যদি পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে থাকে তাহলে 2000 সাল থেকে আজ অব্দি, করোনার পরে আজ অব্দি বিনা পয়সায় আপনি রেশন দিচ্ছেন কেন 80-82 কোটি লোককে? তাইলে পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়েনি, প্র্যাকটিক্যালি কাগজে কলমে বেড়েছে। ডেভেলপমেন্ট ইন পেপার, নট প্র্যাকটিক্যাল। আই রিকোয়েস্ট দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এন্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ডাবল ইঞ্জিন তো, 2টা ইঞ্জিনই প্রায় অচলের পথে, অচল হয়ে গেছে। আমি বলবো যে ভারতবর্ষের লোকের জন্য, শ্রমিকের জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনারা কাজ করুন প্লিজ। আমি একটা ব্যাপারে এখন যাব না, আমি উকিল নোটিশ দিয়েছি। আরে কাজ করতে দেয় না এই সরকারের কিছু লোক, আখের গোছাচ্ছে, সবাই আখের গোছাতে লেগে গেছে। আমি ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্কের টাকা আমি 2023, 24, 25, 26, 27 চলছে, আমাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। এটা কি? আমি আমার জন্য না তো, ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছেন। It should not be, it should not continue. এবং গভর্নমেন্ট শুড think for the development of the state, development of the unemployed people, development of the employees. শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আমার রিপোর্টে আমির from Agartala, Chinikhorana. An important meeting was earlier held at the Delhi Indira Bhavan on last 10 April. Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Shah arrived in the state following the meeting on Wednesday, 13 May. After arriving in the state, President Ashish Kumar Shah called a press meet and stated that students from northeastern states who went for further studies in mainland India often faces discrimination on various issues. To eliminate this cause, they held a meeting to bring an Anti-Racial Discrimination Act bill in the Lok Sabha. 10 মে দিল্লি স্থিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ইন্দিরা ভবনে এক উত্তর পূর্বাঞ্চলের 4টি রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, পরিষদীয় দলনেতা
যুব কংগ্রেসের কার্যকর্তাদের নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের আহ্বানে এই 4টি রাজ্যের প্রভারী সপ্তগিরি উলাকা সাংসদ এবং ক্রিস্টোফার তিলক সেক্রেটারি ইনচার্জ এই 4টি রাজ্যের উনি সাংসদ, এদের সকলের উপস্থিতিতে এক পর্যালোচনা সেখানে অ্যান্টি রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে কটা রাজ্য, এই 8টি রাজ্যেরই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করে বড় বড় সিটিতে, দিল্লি, বোম্বাই, বেঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই সহ বিভিন্ন সিটিতে তাদের প্রতি যে ধরনের অন্যায় অবিচার, বিশেষ করে তাদের বিভিন্ন সার্ভিসের ক্ষেত্রে, তাদের পড়াশোনা করতে গিয়ে বা তাদের চাকরির ক্ষেত্রে যে ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, বা সেই সমস্ত বড় শহরগুলিতে তাদের থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত যে অসুবিধায় তারা সম্মুখীন হচ্ছেন, এইগুলি দূরীকরণে অ্যান্টি রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট আগামী সংসদে এটা উত্থাপন করার জন্য আমাদের দলীয় সাংসদদের প্রতি এই সভার তারা যুব কংগ্রেস, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহ্বান করা হয়েছে এবং এই সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ নেতৃত্ব, পরিষদীয় নেতাগণ এবং আমাদের যুব কংগ্রেস যৌথভাবে কিভাবে তার প্রতিরোধ করা যায়, এই বিষয়গুলিতে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, এই নিয়ে বিশদভাবে আলোচনাও হয়েছে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি অ্যান্টি রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন কমিশন গঠন করে এই কমিশনের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, গত কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি দিল্লিতে 2 জন উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের তাদের হেনস্থা করা হয়েছে, তাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। মুম্বাইতে নার্স হিসাবে কর্মরত তাদের বাড়ি ভাড়া দিতে অপোজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন শহরে এই ঘটনাগুলি, এগুলিকে কিভাবে রেজিস্ট করা যায় তার জন্য একটা কমিশন গঠন করা এবং একটা আর্জেন্ট সেল হিসাবে কাজ করার জন্য সেল রাজ্যে রাজ্যে গঠন করা, এই নিয়ে যে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটি তারা উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে যেমন আহ্বান রেখেছে, ভারত সরকারের দ্বারা এই যে তাদের যে পদক্ষেপগুলি এগুলি বাস্তবায়নের জন্য সেখানে আলোচনা হয়েছে। 4টি রাজ্য থেকেই আমাদের নেতৃবৃন্দরা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের অ্যাঞ্জেল চাকমা যেভাবে উত্তরাখণ্ডে তাকে এবং তার সহোদর ভাইকে যেভাবে তা অত্যাচার করা হয়েছে এবং অত্যাচারিত হয়েছে, যখন হাসপাতালে যায় না সেখানে কোনো সুচিকিৎসা পায় না, পুলিশের তরফ থেকে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে যখন এই তার মৃত্যু ঘটে এবং দেখা গেছে এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস কমিটি, উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেস দল, সর্বোপরি ত্রিপুরা রাজ্যেও কংগ্রেস দল এই নিয়ে প্রতিবাদী হওয়া
বা সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন তার বাড়িতে গিয়ে তার মা বাবার কাছে এই সমবেদনা প্রকাশ করে, তখন উত্তরাখণ্ড সরকার এবং রাজ্য সরকার নড়েচড়ে বসে। কিন্তু যে পদক্ষেপগুলি নেওয়ার জন্য তৎকালীন সময়ে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম, সেগুলি কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি বা প্রকৃত আসামি এখনো অধরা। তো স্বাভাবিকভাবেই এই যে দেশ জুড়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যারা ইন্ডিজিনিয়াস ভাই বোনরা আছেন, তাদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার হচ্ছে, এগুলিকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এবং আমরা আশা প্রকাশ করছি যে এই পদক্ষেপ যেটা নেওয়া হয়েছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেস এটা তারা তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা এটা তুলে ধরছে। ইউথ এবং প্রদেশ, এখানে যে কোঅর্ডিনেশন, এই কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে আরো উত্তর পূর্বাঞ্চলে দলকে শক্তিশালী করা এবং আগামী দিন ইউথ রিপ্রেজেন্টেশন যেন প্রপারলি প্রত্যেকটা রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ, এই সুযোগ যেন তারা পেতে পারে, এই নিয়েও যুব নেতৃবৃন্দ এরা আলোচনা করেছেন। এবং আগামী দিনগুলিতে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল, এই যে 8টি রাজ্য, এই 8টি রাজ্য এক সূত্রে গাঁথা হয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্রাইসিস নিয়ে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিমাতৃসুলভ আচরণ বা তার প্রতি যে উন্নয়ন বিমুখতা, শুধু বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেওয়া কাজের কাজ কিছুই নেই। দুর্নীতি একটা চরম পর্যায়ে এই রাজ্যগুলিতে বর্তমানে চলছে শাসক দল দ্বারা, এবং প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে সব কয়টা রাজ্যেই হয় শাসক বিজেপি, নয়তো তার অ্যালায়েন্স এখানে সরকার চালাচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারগুলি যেন করাপশন মুক্ত হতে পারে এবং সেখানে জনগণ যেন প্রকৃত সেবা পেতে পারে এবং তাদের উন্নয়ন এবং বিকাশে কংগ্রেস দল যাবতীয় ভূমিকা পালন করবে। কংগ্রেস দল উদ্বিগ্ন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে মণিপুরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। Report to be Pranav from Agartala, Chinikhwaram. As part of the nationwide Pandit Deen Dayal Upadhyaya Training Camp 2026, the Tripura Pradesh BJP is set to begin its Mandal-level training sessions. While many states have already concluded their programs, poll-bound regions were instructed to commence post-election. Chief Minister Dr. Manik Shah will officially inaugurate the 2-day residential training camp for the Bordewali Mandal on Thursday. He will be joined by the state BJP President Rajiv Bhattacharjee. During a press conference at the state headquarters, spokesperson Subrata Chakravarti outlined the primary goals of the initiative. আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন প্রদেশ আইটি ইনচার্জ চন্দন দেবনাথ মহোদয়, প্রদেশ প্রবক্তা অস্মিতা প্রদীপ মহোদয়া এবং মিডিয়া ইনচার্জ সুমিত সরকার মহোদয়। ভারতীয় জনতা পার্টি সক্ষম কার্যকর্তা সশক্ত সংগঠন, এই ভাবনাকে সামনে রেখে দেশ জুড়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান 2026 এর সূচনা করেছে। গোটা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই মন্ডল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু যে সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন ছিল তার জন্য সেই সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ করার জন্য আমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে আগামীকাল থেকে মন্ডল প্রশিক্ষণ বর্গ শুরু হচ্ছে। আগামীকাল
8 বর্দোয়ালি মন্ডলের 2 দিন 1 রাত্রি এই পর্যায়ে মন্ডল প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অবশ্যই রাজ্যের মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য উনিও উপস্থিত থাকবেন। এবং এই মন্ডল প্রশিক্ষণ বর্গে আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে 8টি করে বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ নেবেন, তার বাইরেও সাংস্কৃতিক, যোগা, প্রাণায়াম, স্বচ্ছ মন্ডল অভিযান ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যসূচিও সঙ্গে থাকছে এবং সম্পূর্ণভাবে এই মন্ডল প্রশিক্ষণ ডিজিটাল মোডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতীয় জনতা পার্টি আজকের থেকে যদি আমরা 1951 সালের দিকে যদি ফিরে থাকি, সেই সময় থেকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর্তা নির্মাণ এবং কার্যকর্তা নির্মাণের মাধ্যমে সংগঠন নির্মাণ এবং সংগঠন বিস্তার, এইটাকে পাথেয় করে আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু দেশের না, গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তর পার্টি, সবচেয়ে সক্ষম কার্যকর্তা, সক্রিয় কার্যকর্তার দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এবং এই কার্যকর্তা নির্মাণের পরিণাম ইতিমধ্যে আমরা গোটা দেশ জুড়ে লক্ষ্য করছি। সম্প্রতি নির্বাচন যে রেজাল্ট আমাদের হয়েছে গোটা দেশে, সেটাও কিন্তু সেই কার্যকর্তাদের সেই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের যে ইনভলভমেন্ট সেটারই প্রতিফলন। কাজে কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টি উইথ ডিফারেন্স আমরা বলি, সেই ডিফারেন্ট কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যাতে আরো বেশি নির্মাণ করা যায়, আরো বেশি প্রশিক্ষিত কার্যকর্তা তৈরি করা যায়, আরো বেশি সক্ষম কার্যকর্তা, আরো বেশি নিবেদিত কার্যকর্তা, সেই নিবেদিত সক্ষম এটা হচ্ছে রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য, তারপরে দলের কল্যাণ তো তার সঙ্গে থাকবে, দলের বিস্তারের জন্য সেটা থাকবে। তো এই কার্যক্রম আমাদের আগামীকাল সকাল 10:30টায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা এবং মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়ের উপস্থিতি 8 বর্দোয়ালি মন্ডলের যে কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেটা অরেস্টা হোটেলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হোটেল অরেস্টা, নাগেরজোড়া সংলগ্ন হোটেল অরেস্টা, সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। এবং তারপর 17 তারিখ থেকে 27 তারিখের মধ্যে বাকি 59টি মন্ডলে আমরা প্রশিক্ষণ বর্গ শেষ করব। প্রতিটি প্রশিক্ষণ বর্গ বিশেষভাবে এইবার যেটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, বর্গ চলাকালীন সেটা হবে মোবাইল ফ্রি বর্গ, মানে মোবাইল নিয়ে কেউ বর্গে ঢুকবেন না। প্লাস্টিক ফ্রি বর্গ, কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না বর্গের অঞ্চলে। এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য যে ডিসিপ্লিন সেগুলি তো থাকবে। এবং বাধ্যতামূলক ভাবে যারা বর্গে অংশগ্রহণ করবেন তারা রাত্রি যাপন করতে হবে সেই মন্ডল যেভাবে ব্যবস্থাপনা করছে, যাতে করে কার্যকর্তাদের মধ্যেও একটা ভাবের আদান প্রদান, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি, এবং তাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক, সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরি হবে, যাতে সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এবং এখান থেকে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক্রমে তারা আরো সমৃদ্ধ হবেন। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা, এই বর্গের শেষে কেন্দ্রীয় ভাবে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কাজে সব মিলে এটা একটা প্রশিক্ষণ 2 বছর 3 বছর বাদে বাদে গোটা দেশে হয়। এবং এই প্রশিক্ষণটা বেশ কয়েকটা নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে সময়ের তারিখের সামনে রেখে। এটা দিয়ে শুরু হচ্ছে। তারপরে আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, এর পরবর্তীতে যে প্রশিক্ষণ পর্বগুলি আমাদের হয়েছে, কোনো একটা সময় বুথ প্রশিক্ষণ হবে বুথ লেভেলে, কোনো একটা সময় জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ হবে, প্রত্যেকটা মোর্চার প্রশিক্ষণ হবে, প্রত্যেকটা সেল এবং ডিপার্টমেন্টের প্রশিক্ষণ হবে, এবং সবশেষে রাজ্য অর্থাৎ স্টেট লেভেল ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমরা যেটাকে বলি সেইটা সম্পন্ন হবে।
তো কাজেই প্রত্যেকটা এই শুরু হলো, আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে, ধাপে 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 প্রত্যেকটা বিষয় আস্তে আস্তে চলতে থাকবে, সেটা টাইম টু টাইম বাকিটা আপনারা জানবেন। তো আমি আশা করি আপনাদের মাধ্যমে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তারা তো অলরেডি জানেন, বাকি ত্রিপুরার যারা মাননীয় ত্রিপুরাবাসী রয়েছে তারাও এই বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত হবে এবং এই প্রশিক্ষণ বর্গ প্রত্যেকটা জায়গায় যাতে সুষ্ঠুভাবে, সুশৃঙ্খল ভাবে, সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়, তাতে স্থানীয় এলাকাবাসী হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার বাইরে তাদেরও একটা সার্বিক সহযোগিতা আমরা কামনা করি। Reporter Biprana from Agartala, Chinikhorang. The body of Abdul Awal Mia has remained unclaimed at the Agartala GBP Hospital morgue for 23 days. While his identity is unknown, police have been unable to locate any relatives or legal heirs since his passing on April 20, 2026. Forgotten Savings investigation revealed that the deceased maintained a bank account at the Bishamganj Gramin Bank since 1983. The account currently holds over 1 lakh rupees, with the last transaction recorded over a decade ago in 2015. Sub-Inspector Shantiba Tripura of the Bishamganj Police Station is leading the search. আজকে দুপুরে একটা খবর পাইলাম যে মানে অত্যন্ত মানে হৃদয় ঘটনা, একটা লোক গত এপ্রিল মাসে 20 তারিখ মারা গেছে আগরতলা মানে অভয়নগর, আগরতলা বাতি অভয়নগর বিটারবন মসজিদের মধ্যে থাকে। নাম হইল আব্দুল আওয়াল মিয়া, বাবার নাম হইল আব্দুল কাদের মোল্লা, বাড়ি লেখা আছে বিশ্রামগঞ্জ। তো গত 20 তারিখ মারা গেছে, মানে আননোন বডি হিসাবে এখন পর্যন্ত মানে জিবি মর্গের মধ্যে পড়ে আছে। তো পরবর্তী সময় মানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তার একটা গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে বিশ্রামগঞ্জ ব্রাঞ্চে একটা অ্যাকাউন্ট আছে। এই অ্যাকাউন্ট তার ওপেন করা হয়েছিল 1983 সালে এবং এই অ্যাকাউন্টের মোটামুটি ব্যালেন্স আছে। এরপরে এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে খোঁজ করে নিয়ে দেখলাম এই অ্যাকাউন্ট থেকে 2015 সালে লাস্ট 10,000 টাকা উনি উইথড্রল করছে। এখন বর্তমানে তার অ্যাকাউন্টের মধ্যে 1 লাখ উপরে টাকা ব্যালেন্স করে আছে, কিন্তু তার কোনো আত্মীয় স্বজন খোঁজ পাওয়া গেছে না। আমি এখানে এই বিশ্রামগঞ্জ থেকে যারা পুরোনো লোক আছে তাদের থেকে খবর নিয়ে দেখা গেছে উনি আগে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের মধ্যে মাল ওঠানামা করত, মানে তার বাড়ি কোন জায়গা এমনি বিশ্রামগঞ্জ সবাই জানে, কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনকে কেউ মানে জানে না। কিন্তু দীর্ঘদিন বিশ্রামগঞ্জ বাজারের মধ্যে কাজ করতে, যখন বয়স হয়েছে উনি তখন আগরতলা চলে গেছে। আগরতলা গিয়া একটা মসজিদে, বিতারবন মসজিদের মধ্যে থাকতো। এখন উনি বর্তমানে আজকে প্রায় 22-23 দিন হয়েছে মর্গের মধ্যে আছে। তার যদি কোনো মানে আত্মীয় স্বজন যদি থাকতে থাকে তো বিশ্রামগঞ্জটা যদি যোগাযোগ করলে উপকার হইব। তারপরে তারা মানে এখন তো মানে বডিটা এখনো জিবি মর্গের মধ্যে আছে আর কি, আননোন হিসাবে। আপনারা এখন মানে কি চাইছে? ওই তো যদি কারো আত্মীয় স্বজন যদি থাকতে থাকে এই এলাকার মধ্যে বা যদি থাকে, আমি ছবিও দিয়া দিছি, এই ছবি দিয়া যদি চিহ্ন যদি আত্মীয় স্বজন থাকতে থাকে মানে আমাদের বিশ্রামগঞ্জে আইয়া যোগাযোগ থানায় যোগাযোগ করলে মানে ভালো হইব আর কি। মানে দেহ পড়ে রয়েছে লোকটার মর্গে আর টাকা পড়ে রয়েছে ব্যাংকে বিশ্রামগঞ্জ ব্রাঞ্চের মধ্যে। আজকে খবরটা এসেছে? আজকে খবরটা পাইছি ওই দুর্গাচমনি থানা না আউটপোস্টের থেকে একটা আমাদের জানাইছিল একটা খবর নেওয়ার জন্য। তখন আমি খবর নিয়ে দেখছি ওই তো বিশ্রামগঞ্জ থেকে, বিশ্রামগঞ্জ লোকই, কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন কে আছে এখনো মানে কোনো কথা পারতেছে না আর কি। হৃদয় বিদারক। আর যদি আত্মীয় স্বজন যদি থাকতে থাকে আমি সাংবাদিকের মাধ্যমে আমি তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে পৌঁছাই দিতে চাইতেছি, যাতে খবর পাইলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জতে আইয়ে, নতুবা তারা জীবিতে গিয়া খোঁজ করলে বা ওই দুর্গাচমনি আউটপোস্টে গিয়া খবর মানে গিয়া করলে যোগাযোগ করলে মানে উপকার হবে আর কি। স্যার আপনার নামটা? আমার নাম Reporter Bejiban from Bishamganj, Chinikhorang. Jyotika Sarkar, a mother of two from the Kathalia block, has passed away after suffering from severe burn injuries. Following her demise at the Agartala GBP hospital on Monday night, police arrested her husband Bipat Sarkar and her parents-in-law on charges of harassment and foul play.
Family members alleged that Jyoti was subjected to continuous physical and mental torture since her marriage 5 years ago. They claim the abuse escalated whenever her husband returned from his workplace in Chennai, eventually driving her to set herself on fire this past Sunday. Jatrapur police have registered a formal case and are currently interrogating the 3 accused. গতকাল আমাদের কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন আসে শান্তি সরকার বাড়ি তেলিয়ামোড়া উনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন ওনার মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোক শ্বশুর শাশুড়ি মিলে জামাই মিলে হত্যা করেছেন। ওই কমপ্লেনের বেসিসে আমাদের এখানে একটা কেস রেজিস্টার হয় যাত্রাপুর কেস নাম্বার 20 and 11 সেকশন যে সেকশন রেজিস্টার হয় ওই সেকশন রেজিস্টার হওয়ার পর আমরা কেস ইনভেস্টিগেট তদন্তে নামি। তদন্তে গিয়ে যে প্রাইম অ্যাকিউজ বিপদ সরকার পরিমল সরকার এবং ঝর্ণা সরকার হাজব্যান্ড শ্বশুর এবং শাশুড়ি তাদের নামে এলিগেশন ছিল। ইনভেস্টিগেশন তদন্তে তাদের এলিগেশন পাওয়া গেছে। ওই বেসিসে ইনভেস্টিগেশনের বেসিসে আমরা 3 জনকে অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করে এখন থানাতে আছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কোর্টে পড়ব। আজকে কোর্টে পড়ব। তদন্তে নেমে এখনো পর্যন্ত কত করে গিয়েছেন বা কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা? তদন্তে আমাদের কিছু তদন্তের কিছু লিডিং টু ডিসকভারি আছে যেগুলো ইনভেস্টিগেশন খাতিরে আমরা সবগুলো ডিসকাস করতে পারবো না। আর বাকি তদন্তের কিছুদিন পরে আমরা বাকি ডিসকাস করবো। এখন আমাদের এগুলা ল্যাবে পাঠাবো। Bureau report Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। From Nishi Drinks, refresh your feelings.
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasten ni Tungkrung Tongkwa. Tiaba dang man sira waro sak nai purong mo. Kok shanai holong siro khog nai haste ni hapong khatan. Joy nai tong din narok chili khara.